اور جب یہ گرفتار ہوئے تو ایودھیا میں کبیر ٹیلا ہے جو بھی اس جیل میں ہے، ایک املی کے جھاڑ پر مولانا عامر علی اور بابا رام چرن داس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ فیض آباد میں اچن خان اور شمبھو پرساد شکلا نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا تو ان کو پکڑا گیا اور اچن خان اور شمبھو پرساد شکلا کی گردنیں مار دی گئیں۔ کوٹا موجودہ راجستھان میں کون تھے؟ لالا جے دیال اور مہراب خان، ان دونوں نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور یہ جو انفارمر کا سسٹم آج بھی ہے، مخبروں نے لالا جے دیال اور مہراب خان کو گرفتار کرایا۔ انگریزوں نے 17 سپٹمبر 1860 میں لالا جے دیال اور مہراب خان کو پھانسی دے دی۔ موجودہ ہریانہ ہمسی ایک علاقہ ہے، وہاں پر جین اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ حکم چند جین، منیر بیگ نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ کس نے غداری کی؟ حکم چند جین اور منیر بیگ کے خلاف؟ پٹیالہ کا بادشاہ، نبھا کا بادشاہ، کپورتھلا کا وہاں کا ذمہ دار، پھر پٹوڑی کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے ان کے خلاف لڑائی لڑی۔ حکم چند جین اور منیر بیگ کو گرفتار کیا گیا، دونوں کو ایک ہی جھاڑ کے ایک ہی ٹہنی پر پھانسی دی گئی۔ حکم چند جین کو اس کے مذہبی رسومات کے خلاف دفنا دیا گیا اور منیر بیگ کو جلا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کا انگریز مورخ تھامس لووی لکھتا ہے کہ راجپوتوں نے، برہمنوں نے، مسلمانوں نے، مراٹھاؤں نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اس وقت کا ایک لارڈ ووڈ برطانیہ میں انگریزوں کی طرف سے ہندوستان کا وزیر تھا، اس نے کیا لکھا کہ اب ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا جائے۔ جب تک ہم ہندو اور مسلمانوں کو نہیں لڑائیں گے، ہم بھارت میں، انڈیا میں اپنی حکومت نہیں کر سکیں گے۔ اور جب یہ آج سے 167 سال پہلے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ شروع ہوئی تو کون تھے اس میں؟ نریندر مودی کو بولو، پوچھو، یہ RSS والوں سے پوچھو، یہ اپنی زبان سے کبھی نہیں بول سکیں گے۔ ان میں نام تھا نانا صاحب، بہادر شاہ ظفر، مولانا احمد شاہ، تانتیا توپ، جھانسی کی رانی، حضرت محل، عظیم اللہ خان۔ ان سب نے مل کر انگریزوں کے خلاف سن 57 میں جنگ آزادی کو شروعات کی، اور یہی انگریزوں کا منسٹر لارڈ ووڈ نے یہ کہا کہ اب بھارت پر اگر ہمارا قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ہندو اور مسلمانوں کو لڑانا پڑے گا۔ تو لارڈ ووڈ نے 2 نیشن تھیوری کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد 2 نیشن تھیوری لکھنے والے وہ کتاب تھی جو جیل میں بیٹھ کر 6 مرتبہ معافی کی بھیک مانگا، وہ 2 نیشن تھیوری کی بات کرتا ہے۔ کس نے کہا کہ مسلمز اینڈ ہندوز آر 2 ڈفرنٹ نیشن؟ کیا ہم نے کہا اس بات کو؟ نہیں کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم یاد دلانا چاہتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم کو، BJP والوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ مجلس کوڈ دیں گے تو پاکستان کوڈ دینے کے برابر ہے۔ ارے آپ کو شرم نہیں آتی؟ 2 نیشن تھیوری کی بات تم لوگوں نے کی، تمہارے ہیرو نے کی کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر اے ڈفرنٹ نیشن۔ تمہارے ہیرو نے لکھا تھا اپنی کتاب میں۔ ارے ہم تو آج بھارت میں ہے اور رہیں گے۔ تم سن لو میری اس بات کو، ہم اسی زمین میں پیدا ہوئے اور اسی زمین میں جائیں گے۔ سن لو BJP، RSS، نریندر مودی،
अमित शाह अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसी वतन में रहेंगे, मसाइब और मुश्किलात का हिम्मत और सब्र और इस्तिक़साल से और इत्तिहाद की ताकत से मुकाबला करेंगे। तुम्हारे जुल्म का जवाब हम सियासी इख्तिदार में आकर करेंगे। तुम्हारे नाइंसाफी का जवाब हम पार्लियामेंट में अपने अराकीन को कामयाब करके करेंगे। तुम अगर हमारी आवाजों को दबाना चाहोगे तो हम वोट के जरिए अपनी आवाजों को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भिजाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तेलंगाना की आवाम को, भारत की आवाम को और यहां पर मौजूद सरजमीन हैदराबाद, औरंगाबाद की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ा, हिंदू और मुसलमान और सिखों ने साथ मिलकर लड़ा। आज जो ताकतें इस मुल्क में नफरत की दीवारों को उठा रहे हैं, मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं कि आओ मिलकर उन ताकतों को शिकस्त देंगे जो पिछले 10 साल में मुसलमानों को खतरा बनाकर वोट हासिल करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज नरेंद्र मोदी वजीर आजम है और इंशाअल्लाह ताला कल वो नहीं रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, मगर अगर वो वजीर आजम बनेंगे तीसरी मर्तबा तो मेरी बात को जहन नशीन कर लीजिए कि 17 करोड़ मुस्लिम अकलियत को बली का बकरा बनाएंगे। वो हर चीज का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को करार देंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको मैं दावत दे रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि 13 मई के दिन अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये हरगिज मत समझो कि आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने हमेशा जमात को कामयाब किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक वीडियो मैंने देखा, मैं चाहूंगा उस ज़ईफ बुजुर्ग मुसलमान की तड़प को सुनो आप, उसकी बेबसी को सुनो आप, जिसका वीडियो आज वायरल हो रहा है। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को या आवाम के सामने प्ले किया जाए और जरा आराम से उस गरीब और उस कमजोर की तकलीफ को आप सुनिए। हमारा वतन है, हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बहू बेटे कहते रोटी नहीं है तुम्हारे लिए, कहाँ जाऊं? हम सड़क पर जाऊं, भीख मांगू जाके? कोई सहायता नहीं मिलती, कोई सहायता नहीं मिलती है, कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको? साथ का मदद है, भागते हैं मरौली जाते हैं दवाई लेने पर, बच्चे को सुनते नहीं है। क्या करो, पैसा नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी पे लोग बिठा के जाते हैं। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ बताइए? मेरे साथ का मदद है, एक फेफड़ा खराब हो चुका, हम कहाँ जाए बताओ? मैं बच्चे भी कैसे तुम भागोगे बताइए, हम किधर जाए? अब वो मोदी का लगाओ, उनका बयान मुसलमानों का है इसका मतलब। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अरबन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर अब वो ज़ईफ आदमी का लगाओ। हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे?